Okay, Putala, let's start the lesson. Now we are going to start, we are going to learn about adjectives. අපි මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්ත adjectives එක එක විදිහට. So today I want to give a summary of adjectives. අපි බලමු all together what are adjectives. Adjectives වල ඕගොල්ලන්ට grade 6 ඉඳලාම අපි එක වසරේ ඉඳලාත් ඉගෙන ගත්තත් A level වලට යනකම් ඉගෙන ගත්තත් එක අච්චු පොතකවත් එන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවා adjectives වල. හැබැයි අපේ ළමයි දැනගත යුතුම දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා adjectives වල විනාඩි 15ක විතර පාඩමක් අපි ඒක කරලා ඉවර කරලා තමයි මම ඊළඟ පාඩම් වලට යන්නේ. පුතාලා take the lesson I have sent you adjectives. Now what is an adjective? Adjective is a word used to describe a noun. නාම පදයක් විස්තර කරන වචනය. adjective එකක් කියන්නේ නාම විශේෂණය. නාම පදයක් විස්තර කරනවා නම් ඒකට අපි adjective කියලා කියනවා. There are 10 kinds of adjectives. 10ක් මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒ මොනවද කියලාත් ඒ වචන වලින් දීලා තියෙනවා. අපි මේවා ඔක්කොම දන්නවා. නාම පදයක් විස්තර කරන වචන adjectives of quality, quantity, number, distributive adjectives, demonstrative ඒවා ඉතින් නම් ඒවා මතක තියාගන්න දඟලන්න එපා. ඇත්තටම ඒක බොරු වැඩක්. නමුත් අපි පාඩමක් විදියට දෙනකොට පුතාලා we have to teach you in a proper manner. That's why I have given you all the names of these adjectives. So don't worry. The adjectives are bold type. So you can identify them easily. තද පාට අකුරෙන් adjectives වෙන් කරලා තියෙන නිසා මේ මොනවද කියලා දීලා තියෙනවා. ඒවට දීලා තියෙන නම් ගැන එච්චර worry වෙන්න එපා. You can try if you want මොනවද මේ කියලා දැනගන්න පුළුවන්. Beautiful, big, quality එකක් ගැන කියන්නේ. Much, little කියනකොට ප්‍රමාණයක් ගැන කියන්නේ. First 5 කියනකොට number එකක් කියවෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒවට ඒ නම් දීලා adjectives of number, adjectives of quantity ඒ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. හරිද? Okay. ඊළඟට වැදගත්ම එකක් තමයි අපේ පාඩම් පොත්වල එන්නේ නැති දෙයක් මම මෙතන ඇඩ් කරලා තියෙනවා පුතාලට. කොමා එකයි and එකයි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒවා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා සාමාන්‍ය ළමයි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා අපි ඒවා highlight කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම සමහර ළමයි දන්නේ නැහැ මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕන විදිය. Most of the children they don't know how to use comma and how to use and. Now here if we use the same kind of adjectives එකම જાතියේ adjectives අපි දැන් පුතාලා කතා කරොත් දැන් මේ මගේ සාරි එක in my sari you can see several colors. Red is there, purple is there, yellow is there, gold color is there. So variety of colors are in my sari. So we can explain this is this is a red, maroon, gold and purple color sari. Like that we can use colors. ඒ adjectives colors adjectives එකම adjective જાතියනේ ඒ category එක එකයි. ඒතර colors කියන adjective එක එකම වර්ගය නිසා we use commas there. Here I have given you an example. There are red, comma, pink, comma, orange and purple flowers. And කියලා තියෙන්නේ අන්තිම එකට කලින් and කියලා පාවිච්චි කරනවා. But if we use different kinds of adjectives, if we use different kinds of adjectives for a noun, we don't use commas. අපි කියමු දැන් මේ සාරි එකම Indian saree කියන්න පුළුවන්. Purple color saree කියන්න පුළුවන්. තව what are the adjectives? Beautiful කියන්න පුළුවන්. ඒතර ලස්සන purple color Indian saree කියලා කියනකොට එකකට එකක් වෙනස් qualities තියෙන්නේ මේ adjectives වල. එකක් පාට ගැන කියනවා, එකක් material එක ගැන කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒක හැදුවේ කොහේ රටේද කියනවා. ඔන්න අපි silk කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. silk කියන්නේ material එක.
ඒතර එකකට එකක් වෙනස් adjectives පාවිච්චි කරන වෙලාවට අපි commas දාන්නේ නැහැ. Here I have a big purple Chinese umbrella. Big size, purple color, Chinese nationality. So we don't use commas in between those adjectives. ඒ adjectives අතරට අපි commas පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ එකකට එකක් වෙනස් නිසා. So you have to be very careful with commas and when using adjectives. Next thing we have to learn is the order of adjectives. මේක අපි කොහෙවත් ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි අපිට කනට ඇහිලා පුරුදු වෙලා මේ වචන ඉස්සෙල්ලා આવොත් හොඳයි මේ වචනේ පස්සේ આવොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. But we should know the correct order of the adjectives when we use. අපි එකම object එකට එකම noun එකක් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරනවා adjectives ගොඩක්. දැන් අපි මිනිස්සෙක් අපි හිතමු කවුරු හරි මිනිස්සෙක් අපි විස්තර කරනවා. එයා හොඳයි, සුදුයි, එයා චයිනීස් එක්කෙනෙක්. එතකොට ඒ වගේ adjectives තුනක් පාවිච්චි කරනවා නම් quality එකක් කියනවා good කියලා. එතකොට good කියන quality එක අපි මුලට දානවා. fair කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් color එකත් එක්ක fair. එතකොට nationality එක Chinese අන්තිමට. Now you can see the order of adjectives here in the last bottom of the first page of adjectives. Adjectives වල යටම තියෙනවා quality වලට පස්සේ තමයි size එක. Quality, size, age, shape, color, nationality and material. So you have to go through this chart. පුතාලා මේක අපිට උනත් අර ඇහිලා හුරුවට අපි ලියනවා මිසක් මේක මතක තියාගෙන නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට එහෙම ඇහිලා තියෙන ප්‍රමාණය අඩු නිසා ඕගොල්ලෝ මේව දිහා බලලා ඒක ඕගොල්ලෝ පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. You have to practice how to use these adjectives in order. Now I have given you few activities to practice it. How do you write? How do you write this? Ravi dislikes buildings. Then you have to write these given adjectives in order. Complete the sentences with the adjectives in the brackets in right order. Use a comma or and where necessary. අවශ්‍ය තැන් වල commas ඕනනම් දාන්න. So what is the first one? Are you ready with the paper now? Go through that activity. I have given 2 exercises there. I think most of the students they didn't write that, so they didn't answer the question. Now in adjectives 1 I have given 2 exercises. මම මේක explain කරන්න මම මෙතනින් එහාට adjectives explain කරන්නේ නැහැ. මොකද හැම ඉස්කෝලේකම වගේ ඔයගලන්ට ඊළඟ adjectives එක comparison of adjectives taller, tall, taller, good, better, best ඒ වගේව කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා උගන්වලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒක නිතරම ටීචර්ස්ලා උගන්වන කොටසක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒකට එච්චරම අවශ්‍යයි කියලා. කාට හරි ඒක අවශ්‍යයි නම් අපිට මේ මෙසේජ් එකක් දාන්න ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ නම්. නැත්තම් මම මොකද ටීචර්ස්ලා මේක grade 7 grade 8 දිග්ගටම අපිට lessons මේවා තියෙනවා ඉස්කෝලේ පොත්වල. ඒ නිසා මේකට අපි එච්චර worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැම ගුරුවරයෙක්ම මේ කොටස උගන්වනවා කියලා අපි දන්නවා. මට ඕන උනේ ඔයගලන්ට order of adjectives කියන එක හඳුන්වා දෙන්න. මොකද ඒක එක පොතකවත් නැති නිසා. ඒ ටික නම් කියලා දෙන්නම වෙනවා. පුතාලා little ඕක දෙන්න ඕනේ the little කියන එකද
ඕකට එනවා තව අංගේ ලෙසන් එක ඔක්කොම මතක දැම්මා මෙන්න හරිද I have written these two sets in two columns. Now පුතාලා look at the board and try to understand little few දෙකම ටිකක් කියන අදහස. little few කියන එක දෙකේම අදහස ටිකක් කියන එක. එතකොට මොකද්ද මේකේ වෙනස? පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ වෙනස තමයි these things These words are used with uncountable verbs, uncountable nouns, and these things are used with countable nouns. ගණන් කළ හැකි දේවල් එක්ක තමයි අපි few, many ඒ වගේව පාවිච්චි කරන්නේ. ගණන් කරන්න බැරි දේවල් වලට අපි little පාවිච්චි කරනවා. Let's do some lessons, examples. There is අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වාක්‍ය දෙක අපි බලමු මේ මේ වාක්‍ය දෙක there is water in the bottle water කියන්නේ පුතාලා water is an uncountable one water we can't count 1 2 3 1 water 2 water කියලා අපිට ගණන් කරන්න බෑ water is an uncountable noun so for water අපි කියමු බෝතලේ වතුර ටිකක් තියෙනවා how do you write that we can write it as there is a little water in the bottle basket එකේ අඹ ටිකක් තියෙනවා there are a few mangoes in the basket a few ටිකක් අල් කයන්න එන තැන් වල a few පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ a few ටිකක් අල් කයන්න එතකොට මේ little එකයි few එකයි මොකටද පාවිච්චි වෙන්නේ අපි වැරදිලාවත් දාන්න නැතුව මෙතන පාවිච්චි කරොත් there is little water in the bottle කිව්වහම අපිට මෙහෙම කළා වතුර බොන්න තරම් නැහැ. නිකන් වතුර බින්දුවක් දෙකක් පේන්න තියෙනවා වතුර තියෙනවා වගේ but little few කියන එක නැතුව පාවිච්චි කරොත් it has a negative meaning. It has a negative meaning. There is no water වගේ තමයි. Do you understand? When you want to convey that little water in the bottle is not enough ඒක මදි නිකන් දිවේ ගෑවෙන්නවත් මදි තරමට තමයි තියෙන්නේ නම් අපිට ඒක නෙගටිව් ෆීලිං එක දෙන්න ඕනේ වෙලාවට අපිට නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් a little water නිකම්ම little water a little water කියනකොට ටිකක් තියෙනවා චුට්ටක් තියෙනවා ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ අල් කයන්න එනකොට ටිකක් කියනකොට ටිකක් තියෙනවා අඹ ටිකක් තියෙනවා පහක් හයක් වගේ ටිකක් තියෙනවා හරිද හැබැයි අපි the few කියලා පාවිච්චි කරන වාක්‍ය තියෙනවා ඒක මේ ඕඩර් එකට දාන්න බෑ මම මේ ලියන විදිහ බලන්න බලන්න මේ වාක්‍යය ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද the little පාවිච්චි වතුර ටික
the දාපු ගමන් definite වෙනවා. දාන්නේ indefinite. ටිකක් තියෙනවා. ටික වතුර ටික බෝතලයේ තියෙන වතුර ටික අපි එහෙම බෝතලයේ තියෙන වතුර ටික මදි is not enough. වතුර ටික ඒ ටිකක් නෙමෙයි ටික දාපු ගමන් ටික කියලා එක ඩෙෆිනිට් වෙනවා. මේ තියෙන ටික එච්චරයි ඔක්කොම ඒ තියෙන ටික මදි. the little water. එහෙම තැන්වල the පාවිච්චි වෙලා little පාවිච්චි වෙනවා. The little knowledge I have is not enough for the examination. මට තියෙන දැනුම ටික exam එකට මදි. The little knowledge කියනකොටත් ඒක uncountable. So we have to use little for that. The little knowledge I have in English is not enough. මට තියෙන ඉංග්‍රීසි දැනුම ටික මදි. ටික මේකත් එහෙම the few mangoes in the basket the few mangoes තීච්ච අඹ ටිකත් නරක් වෙලා නම් කොහොමද කියන්නේ? අඹ එතකොට අපි කියන්නේ බාස්කට් එකේ තිබුණු අඹ ටික නරක් වෙලා. අඹ ටික. එතකොට කියන්නේ the few mangoes in the basket were rotten. The few mangoes in the basket were rotten. තිබිච්ච අඹ ටිකත් නරක් වෙලා. අඹ ටික. So it is a definite quality is given by the here. එතකොට the little නිකම්ම පාවිච්චි කරනකොට ඔයගලන්ට අදහස තේරෙනවා මං හිතන්නේ. There are few mangoes to there are few mangoes. ඒතර තමයි කියන්නේ few mangoes හරි. නමුත් ඒකේ අදහස නැති තරම් කියන අදහස. few mangoes කියලා දාන්න පුළුවන් නැතුව මම දැන් මෙච්චරලා කිව්වේ එකයි මෙතනත් නැතුව දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ අදහස ටිකක්වත් නැති තරම් නෙගටිව් අයිඩියා එකක් එන්නේ. එතන පොඩ්ඩක්වත් නැති තරම් කියන අදහස එනවා. එහෙම නැතුව පාවිච්චි කරොත්. පාවිච්චි කරනවා few mangoes නිකන් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට නෙගටිව්. හරිද? ඒ වගේ පොඩි තැන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඒතර much many පාවිච්චි කරන්නේ ඒ විදිහට. there is much water. much කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ how much කියලා ගන්නෙත් අපි ප්‍රමාණය. how much sugar you want. වට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනේද කියලා අහන්නේ. ප්‍රමාණයක් measure කරන ඒවට අපි count කරනව නෙමෙයි measure. For the things we measure we use much. For the things we count we use many. How many mangoes you want, how much water you want. ඒ වගේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කොච්චර ප්‍රමාණය කියන එක countable uncountable මේ විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. මේ ටික uncountable මේවා countable. So you have to write these things also. Are there any other things you should know? තව ඒ වගේ දැනගන්න ඕනේද මොනවා හරි? Okay. Now at the end of this lesson we can discuss the answers if you want for the order of adjectives. Order of adjectives වල answers ඕනේ නම් ඒක ඇත්තටම answers ඔයගලන්ට ඉස්සරහා පැත්තේ අර chart එක බලලා order එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? Let's move on to adverbs. Take your adverbs lesson. Adverbs උත් අපි දැන් ගොඩාක් දුරට කතා කරා. Let's touch it and ඒක තමයි මම කිව්වේ ඕවට එච්චරම නම් වලට දුක් විඳින්න හොඳ නැහැ මේ emphasizing adjectives oh nice very book ඒ කියන්නේ emphasizing කියන්නේ පුතාලා මේ යම් කිසි දෙයක්
බර කරලා දෙයක් කියන්න නම් මේ පොතම the very book මේ පොතමයි මට ඕනේ. අර ඒ වගේ අපිට අර මෙතන තියෙනනේ own eyes මගේ මැස්. මේ my own eyes. ඒතර my කියන එකත් අපි adjectival pronoun එකක් පාවිච්චි කරලා මගේම as my own eyes. ඒතර අපිට emphasize කරනවා කියන්නේ බර කරලා දෙයක් stress කරලා කියන්න ඕන වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා ඒ very කියන ඒවා own වගේ ඒ වගේ සමහර ඒවා අපි ඒවට නම් දාලා තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ඔය නම් ගැන එච්චර worry වෙන්න එපා. මේ කොහොම හරි යම් කිසි දෙයක් විස්තර වෙනවා නම් නාමපදයක් විස්තර වෙනවා නම් ඒවා adjectives විදිහට ගන්න. Okay, let's move on to adverbs. මේ පුතාලට මම මේ adverbs පාඩම විශේෂයෙන්ම කරන්න හිතුවේ මොකද? O level පොතට වෙනකම්ම adverbs කියලා අපිට උගන්වන්නේ ly දැම්මහම adverb එකක්. මොකක් හරි වචනයකට ඔයගොල්ලෝ adverbs හොයන්න කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ ly අගට තියෙන ඒවා හොයා ඉන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න there are many kinds of adverbs. There are 8 kinds of adverbs. I have given you in that note. There are 8 kinds of adverbs. වාක්‍යක වැඩිපුරම තියෙන adverbs ළමයි. adverb කිව්වහම එක වචනයක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට සමහර adverbs sentences පිටින් අපි adverbs විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒකට හේතුව ඕගොල්ලෝ බලන්න what is an adverb කියලා මම දීලා තියෙනවා මුලින්ම what is an adverb adverb එකක් කියන්නේ කුමක්ද කියලා මම මුලින්ම දීලා තියෙනවා. what is an adverb adverb is a word which modifies. adverb කියන්නේ modify කරනවා. මොනවද modify කරන්නේ? modify කරනවා කියන්නේ ලස්සන කරනවා. ලස්සන කරනවා හරි කැත කරනවා හරි විස්තර කරනවා. හරිද? adverb එකකින් විස්තර වෙනවා. මොනවද විස්තර වෙන්නේ? the meaning of a verb ක්‍රියාවක් විස්තර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් an adjective නාම විශේෂණයක් විස්තර වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් තවත් adverb එකක් විස්තර වෙනවා. දැන් අපි ඉස්සර හිතාගෙන හිටියේ ක්‍රියා විශේෂණයක් විතරයි adverb එකක් කියන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝනත් හිතාගෙන ඉන්නේ ක්‍රියාවක් විස්තර වෙන ඒවට adverbs කියන්නේ නෑ. ක්‍රියාවක් විතරක් නෙමෙයි නාම විශේෂණයක් විස්තර කරනවා නම් ක්‍රියා විශේෂණයක් ආපහු විස්තර කරනවා නම් ඒවටත් අපි adverb කියනවා. Let's go to some examples. She writes quickly. Now look at these 3 examples. ඇය ලියනවා වේගයෙන්. එතකොට ක්‍රියාව verb, subject, verb, object. මෙතනදී මේ ක්‍රියාපදේ විස්තර කරනවා adverbials of manner. කොහොමද ලියන්නේ? adverbials of manner. How does she do that? She writes quickly. කොහොමද කරන්නේ? Quickly. වේගෙන් කරනවා. එතකොට this describes the verb. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? මේ ක්‍රියාව විස්තර වෙනවා. How does she write? Now Mala is very beautiful. Here subject, verb, object, but this one is an adverb, adjective. Beautiful කියලා කියන්නේ adjective එක. නාම විශේෂණය. නාම විශේෂණය විස්තර වෙනවා very beautiful කියලා. So here very is an adverb. නාම විශේෂණයක් විස්තර වෙනවා නම් if an adjective is described or modifies by a word, it is an adverb. You should know that. මේකත් ඒතර very කියලා පාවිච්චි වෙන ඒවා හැමතිස්සෙම adverb එකක්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ adjective කියලා පාවිච්චි කරන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් very කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ adverb එකක් විදියට.
he explained the poem. මේක verb එක, මේක subject එක. explain විස්තර කරා. කොහොමද විස්තර කරේ poem එක? මේක poem එක object එක. කොහොමද විස්තර කරේ? හොඳට විස්තර කරා. adverb හරිම හොඳට විස්තර කරා නම් adverb එකත් විස්තර වෙනවා very කියන එක ඒකත් adverb. If the verb is described, it is an adverb. If the adjective is described, it is also an adverb. And here adverb is described again or modifies again by very, so it is also an adverb. පේනවනේ අවස්ථා තුනේ විස්තර කරන්නේ ಜಾති තුනක්. එකක ක්‍රියාව විස්තර කරනවා, එකක නාම විශේෂණයක් විස්තර කරනවා, එකක අන්තිම එකේ පුතා last one adverb එකක් විස්තර කරනවා. But all those three examples they are adverbs. එතකොට adverb එකක් කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක එකක්. Next thing I want to teach you, the kinds of adverbs. Adverbs of manner. Adverbials of manner කියන්නේ කොහොමද මේක කරන්නේ? මම එක ලියලා තියෙනවා adverbs of manner. How කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ඕගොල්ලන්ට හොඳට මතක තියාගන්න පුතාලා. subject verb object කියලා ආවහම බලන්න මේ උදාහරණය ගත්තොත් they lived happily. අපිට මේකට තව ඕන තරම් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. They lived happily in the village throughout their life. ඒගොල්ලෝ සතුටෙන් ජීවත් වුණා ගමේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම. එතකොට මේ object එකේ තියෙන මේ object කියන කොටසේ තියෙන මේ phrase එක ඔක්කොම adverbs. But they are different adverbs. මෙතන happily adverbials of manner. In the village adverbials of place. Throughout their life adverbials of time span. කොච්චර කාලයක්ද කියන. පේනවද ඕගොල්ලන්ට object එක දැන් වාක්‍ය සරල වාක්‍යයක් ගත්තත් සංකීර්ණ වාක්‍යයක් ගත්තත් මේ subject verb දෙක අයින් කරාම ඊටු ටික ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට adverbs විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මගේ අත්දැකීම් වල හැටියට ළමයින්ට identify adverbs කියලා දුන්නාම ly එකක් එනකන් adverbs කිය හොය ඉන්නව නෑ. yesterday කිව්වොත් it is also an adverb. හැම දෙයක්ම කාලය හඳුන්වන ක්‍රියා තැනක් හඳුන්වන කොහොමද කෙරෙන්නේ කියලා කියන මේ හැම දෙයක්ම මේ කරුණු 8ම අයිති දේවල් ඔක්කොම adverbs. එතකොට first one adverbs of manner. how කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට එන උත්තර කොහොමද මේ ක්‍රියාව වෙන්නේ? කනවා නම් කන්නේ කොහොමද? කතා කරනවා නම් කතා කරන්නේ කොහොමද? මේ කොහොමද කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට එන උත්තර තියෙන හැම එකක්ම adverbs. Beautifully, gracefully, I have given you 3 examples here. Roy walks gracefully. The adverbials of place. Where කියන ප්‍රශ්නේ අහන යනවා නම් යන්නේ කොහෙද? වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරන්නේ කොහෙද? කොහෙද කියලා අහන ප්‍රශ්නේ adverbials of place. තැනක් ගැන සඳහන් වෙනවා නම් ඒ ක්‍රියාව වෙන තැන. ජීවත් වෙනවා නම් ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? හැම දෙයක්ම ස්ථානයක් ගැන තැනක් ගැන සඳහන් වෙන ඒවත් adverbs. Adverbs of time. when කියලා මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට ඒක අර පාඩමේදී කියලා දුන්නා. when. yesterday, now, soon මේ දීලා තියෙන්නේ now, soon, yesterday, tomorrow, today, on Wednesday, on 10th September ඒ වගේ exact date එකක් time එකක් දීලා තියෙනවා නම් අපිට when කියන ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නෙන් එන උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන් adverb එකක්. adverbial of time.
next one, adverbials of frequency. Adverbials of frequency කියන්නේ how often මම ඔයගලන්ට කිව්වා simple present tense පාවිච්චි වෙන්නේ adverbials of frequency කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද. Again, twice, never, sometimes, every day, usually, always. ඒ වගේ පාවිච්චි වෙන හැම එකක්ම how often කියලා අහන ප්‍රශ්න. කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද මේක වෙන්නේ කියලා අහන ප්‍රශ්න. ඒවත් ඔක්කොම adverbials of frequency. දැන් තව දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට නිතරම අපි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති ඒවා adverbs of certainty කියන්නේ surely certain කළා කියනවා ස්ථිර කළා කියනවා surely certainly obviously ඒ වගේ අපි වචන පාවිච්චි කරනවා එතන ඔයගලන්ට ly තියෙන හින්දා බය නැතුව ඔයගොල්ලෝ ගහනවා කියලා මම දන්නවා ඒ වගේ තැන් පාවිච්චි කරන ඒවට නම දීලා තියෙනවා certainty කියලා adverbs of degree කොච්චරද කොහොමද much many enough quite ඒ වගේ වචන වලින් ප්‍රමාණය පොඩක් හඳුන්වනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද how much interrogative adverbs කියලා අපි ඒව නම් ඔයගොල්ලෝ අන්ඩර්ලයින් කරන්න යන්නත් එපා කවදාවත් ඇහුවත් when how long where ඒ වගේ පුතාලා මේ relative adverbs කියලාත් කියනවා interrogative adverbs කියලාත් කියනවා හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඒ question words නේ ඒව අන්ඩර්ලයින් කරන්න යන්න එපා විභාගෙදී මේ ලංකාවේ ඒ මට්ටම අපේ ළමයට උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක වැරදි කියලා දාන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඔයගලන්ට ඊට වඩා වෙන adverbs ඕන තරම් තියෙනවා වාක්‍යයක අඳුර ගන්න ඕන වුණොත්. ඒ නිසා මම හැබැයි මේක ඔයගලන්ට දෙන්න ඕනේ මොකද හේතුව අපේ ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් රජයේ පාසල් වල අපිට උගන්වන්නේ ওই ක්‍රමයට. හැබැයි අවංකවම ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි වෙන ලෝකේ සහ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වල ඒගොල්ලන්ට කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි ඒ විදිහටම ඔක්කොම පාවිච්චි වෙනවා. ඒ තැන්වල මේවා උගන්වනවා. නමුත් අපේ පාසල් පද්ධතිය තුල සහ පේපර්ස් වලට මේ කොටස එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒවා පාවිච්චි කරන්න එපා. නමුත් මම මේවා දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන ගැනීම පිණිස මෙහෙම ඒවත් adverbs විදිහට පාවිච්චි වෙනවා කියලා කියන්න. ඊළඟට පුතාලා next thing you should know I have given this in 2 columns. Same word is used as adjectives and adverbs. එකම වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා adjective විදිහටයි adverbs විදිහටයි. ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් අපිට. අපි හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් මේ වචනෙන් මොකද්ද විස්තර වෙන්නේ කියලා ඔන්න අපි හිර වෙනවා. මම එහෙම අවස්ථා දැන් I have given you 8 examples for that. Loud. The loud කියන වචනේ Raju has a loud voice. Mala never talks loud. එතකොට මේ loud කියන එකේ adjectives එකේදී voice එක voice කියන කටහඬ කියන එක නාමපදයක් විදිහට අරගෙන ඒකට loud දාපුවාම නාමපදයක් විස්තර කරනවා නම් adjective. talks loud කතා කරනවා කියන ක්‍රියාපදයේ විස්තර කරනවා loud එකෙන් එතකොට ක්‍රියා විශේෂණය. So you have to be very careful and you have to go through the sentence and see what is the describing word. මේ describing word එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. මේකෙන් describe කරන්නේ නාමපදයක්ද මේකෙන් විස්තර කරන්නේ ක්‍රියාපදයක්ද මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන තමයි වචනේ ක්‍රියා විශේෂණයක්ද නාම විශේෂණයක්ද කියලා හොයන්න වෙන්නේ. පුතාලා you have to be very careful with that. එකම වචනේ අපි අවස්ථා දෙකේ adjectives adverbs විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. Fast bowler bowls fast. Walk fast. She will come next week when I next come here. The week එකේ next එකයි come එකට next එකයි. Next come. So you have to be very careful with the word and the place of the word. ඒ වචනේ සහ වචනේ පාවිච්චි කරන තැන හරීම වැදගත්. ඒව හොඳට ඇනලයිස් කරලා තමයි මේක adjective ද adverb ද කියලා අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. So go through this lesson. මේ lesson එක බලලා ඒව identify කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. That's why I have given you this example. මේ example එක දීලා තියෙන්නේ මේව අඳුර ගන්න. ඇත්තටම අපේ එක පොතකවත්
මේ අඳුරා ගැනීම කරන්න අපිට අච්චු පොත්වල chance එකක් දීලා නැහැ ළමයින්ට. ඒ නිසා තමයි මම මේ පාඩම කරන්න මේ අදහස මෙතනට ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. මේවා ඔයගොල්ලගේ අමතර දැනුම පිණිස දීලා තියෙන්නේ hard hardly near nearly ඒ වචනවල තේරුම් වෙනස් ly එක එකතු වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම අදහස වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා උදාහරණ කියවලා බලලා ඕගොල්ලෝ ඒ තේරුම එන විදිහ අඳුර ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද එකින් එක අපිට එකින් එක මේ වෙලාවේ වචනින් වචනට එක්ස්ප්ලেইন කර කර ඉන්න ගියොත් අද දවසේ අත්‍යවශ්‍ය කොටස් ටික කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා ඔක්කොම උදාහරණ දීලා තියෙන හින්දා කියන්නම්. මම එකක් විතරක් ඔයගලන්ට උදාහරණ කියන්නම්. මේ hardly කියන එක පාවිච්චි කරොත් I work hard කියන්න පුළුවන්. I work hard මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. work hard. I hardly කියන එක දාපු ගමන් කෙරෙන ක්‍රියාව කෙරෙන්නෙම නැහැ කියන නෙගටිව් අයිඩියා එක එනවා. I hardly work කිව්වොත් I work hard මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. I hardly work කිව්වොත් මම වැඩ කරන්නෙම නැහැ. මම වැඩ කරන්නෙම නැහැ. hardly work. මේ hardly එක යෙදෙන්නේ ක්‍රියාවට කලින්මයි. හැබැයි ඒක කෙරෙන්නෙම නැති අදහස එනවා. so be very careful මේ hardly කියන එක ළමයි මහන්සියෙන් වැඩ කරනවට දානවා. හැබැයි දාපු ගමන් අදහස එන්නේ කෙරෙන්නෙම නැහැ කියන අදහස. so you have to be very careful with that word hardly. අනිත් ඒවා නම් ළඟින් යන තේරුම් තියෙන්නේ. ඒ ටික උදාහරණ බලලා ඒවා අඳුන ගන්න උත්සාහ කරන්න. මේකෙත් පුතාලා order of adverbs තියෙනවා. හැබැයි 3යි මම දීලා තියෙන්නේ. order of adverbs එක ලොකුවට එන්නේ නැහැ. ගොඩාක් එක දිගට යන දිග වාක්‍ය එන හින්දා adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time. කොහොමද ක්‍රියාව කරන්නේ කියන එක කලින් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි තැන, අන්තිමට තමයි කාලය පිළිබඳ හඳුන්වන්නේ. I went to school. I went quickly to school on Wednesday. මම ඉක්මනට ඉස්කෝලේට ගියා Wednesday බදාදා. තේරෙනවද? අර මෙතන දීලා තියෙන්නේ quickly at the picnic yesterday. මේ I enjoyed well at the picnic yesterday. Roy ate greedily at the party last evening. මේ order එක තියෙනෝනේ. last evening Roy ate last evening greedily at එහෙම දාන්න බෑ. manner එක ඉස්සෙල්ලා එන්න ඕනේ. place එක ඊළඟට අන්තිමට තමයි time එක එන්න ඕනේ. so you can go through these things. ඔයගොල්ලන් මතක තියාගන්න තියෙන එකක් තමයි මේ ly add කරනකොට double ly එන තැන. ඒවා මම මෙතන කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කියන එක තේරුම් ගන්න නැහැ. ඕගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. chart එක ඔක්කොම දීලා තියෙනවා නම් ඒවා බලලා ඒවා මතක තියාගන්න ඕනේ. පුතාලා, if you want to discuss these exercises, please send us a message because you should know. සමහර වෙලාවට මේ adverbs අපිට පාවිච්චි කරන තැන් දෙක තුනක් තියෙනවා. මෙතනට දැම්මත් හරි අතනට දැම්මත් හරි කියලා තැන් දෙක තුනකට පාවිච්චි වුණා පුළුවන් කියලා තියෙනවා. දැන් එහෙම exercise එකක් මම දීලා තියෙනවා. පුතාලා, I have sent you an exercise regarding that, the place where we can use adverbs. So if you want to discuss that, please send a message, but I want you to do it first before I explain. මේක කරලා ඔයගොල්ලෝ කරොත් තමයි මට explain කරන එක ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්නේ. So there are 3 activities. If you try to do them, that's better. So send me a message if you want to discuss those answers. ඒ කොහොමද දන්නේ නේ ඒගොල්ලන්ට? ඒක නම් ලොකුවටම හැබැයි ඒක දැන් එනවා. දැන් අලුත් මේ ක්වෙස්චන් එක එනවා ටිකක්. පුතාලා දැන් මේ අලුතෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ අලුත් පේපර්ස් ගහනකොට
පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ questions එන තැන් දෙක තුනක් මම දැක්කා මේ අලුත් papers වල. මේ තියෙන I looked earrings. I looked for my earrings everywhere. Everywhere කියන එක කොතනටද දාන්න? අපිට බය නැතුවම මේවා we can use at the end of the sentence. For my earrings everywhere. But you can use these things just after the verb also. මේ verb එක බලලා verb එක ළඟටම දාන්නත් පුළුවන්. I looked everywhere for my earrings. I looked everywhere for my earrings. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දැන් විභාගෙදී සමහර වෙලාවල් වලට මම දැකලා තියෙනවා දැන් මාක් කරන්න දෙනවා ඕගොල්ලන්ට කොයි තැන් වලටද දාන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මෙතනටත් everywhere දාන්න පුළුවන්. පුතාලා we can use everywhere here also at the end of the sentence. We can use at the end of the sentence everywhere. ඒවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. I looked everywhere for my earrings. I looked for my earrings everywhere. Painfully. Painfully කියන එක පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. පුතාලා බය නැතුවම පාවිච්චි කරන්න verb එකට පස්සේ. Lina limped painfully to the park bench to rest her feet. එහෙම නැත්නම් painfully Lina limped. Lina කොර ගැහුවා. කොහොමද painfully Lina limped කියන්නත් පුළුවන්. Lina limped painfully කියන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට බය නැතුවම verb එක ළඟටම දාන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව verb එකනේ describe වෙන්නේ. ඒ නිසා එතනදී ඒක acceptable ඔයගලන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next one, our football team was beaten. අපේ football team එක පරාද වුණා. කොහොමද පරාද වුනේ? හොඳට පරාද වුණා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට soundly කියන වචනේ right after the verb or right before the verb. The football team, our football team was soundly beaten. Or our football team was beaten soundly. ඔය beaten එකට ඉස්සරහට හෝ පස්සට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next one, promptly. Answer එකට ඉස්සරහට හරි answer එකෙන් පස්සේ හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Promptly. At the end of the sentence also we can say. At the end. වාක්‍ය අන්තිමටත් promptly පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Overseas කියන එක නම් he is overseas on a holiday. He is overseas on a holiday. එහෙම නැත්නම් he is on a holiday overseas now. He is on a holiday overseas now. We saw a light flickering in the distance. Faint කියන එක ලාවට අපි දැක්කේ. පොඩි එතකොට we saw faintly a light flickering in the distance. We saw a light flickering faintly. මෙතන light flickering වලට පස්සේ තමයි faintly in the distance. නැත්නම් at the end distance faintly කියලා අන්තිමට දාන්නත් පුළුවන්. ඔතනදී මේ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි වල usage එකයි අපිට හිතන විදිහයි අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් adverbs ඔය තරම්ම බරපතල විදිහට ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා තාම O level නිසා. කොහොම වුණත් අර මූලික දැනුම ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්න ඕනේ adverb එකක් අඳුර ගන්න. මම හිතනවා now you can identify adverbs without any hesitation. කියන්නේ සැකයක් නැතුව adverb එකක් මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මොනවද විස්තර වෙන්නේ adverb එකකින් කියලා ඔයගොල්ලෝ I think now you have got a clear idea. You have got a clear idea about that. Okay, that's enough for adverbs today. Now I want to
start reported speech. පුතාලා reported speech නම් මේ කොළයක් එහෙම අරගෙන ඕගොල්ලෝ වෙනම නෝට් එකක් වගේ ලියා ගන්න ලෑස්ති කරගෙන පටන් ගන්න. මොකද there are very important things to learn. Now as we have learnt about the tenses ඔක්කොම කාලවල වලට අනුව අපි වාක්‍ය ලියන්න ඉගෙන ගත්තු නිසා ඔයගොල්ලෝ technically you have to compare and contrast the data මේ දීලා තියෙන දත්ත සංසන්දනය කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ third එකේදී to give a conclusion අපි දැන් third paragraph එකේ කොහොමද මේක කරන්නේ there you can use these words most ඔය වචන ටිකත් පාවිච්චි වෙනවා most least වෙනුවට highest lowest most least වෙනකොට highest lowest කියන එකත් ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. එතකොට මේ most එකයි highest එකයි දෙකම එකේ ලියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන වචන වලින් තමයි ඕගොල්ලෝ ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ වචන පාවිච්චි කරලා ලියන්න කියන introduction එක දෙනවා. So you have to read the introductions correct very carefully. මෙන්න මේ sentence එක මම ඔයගලට දීලා තියෙනවා. I have given you the sentence how to start the third paragraph to write the conclusion. මේක ලියන විදිය අපි ඉහත සඳහන් දත්ත සලකා බලන විට කියන වචන ටික ලියන්න පුළුවන් නම් කටපාඩම් කරගෙන. ඔයගලන්ට දැන් ඕන තරම් කාලය තියෙනවා. තව මාස 3ක් එහෙම පිටින්ම තියෙනවා. දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි මාස 3ම එනවා. ඒ නිසා මේක ලියලා කටපාඩම් කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. So try to write like this. When we consider මේක charts දෙකටම අදාළයි මේ විදිහට ලියන එක. When we consider අපි සලකා බලන විට when we consider කියන්නේ අපි සලකා බලන විට මොනවා ගැනද about the data above given data above given කියන්නේ ඉහත දී ඇති දත්ත ගැන සලකා බලන විට ඉහත දී ඇති දත්ත ගැන සලකා බලන විට කියන වචන ටික තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. So by heart that ඒක කටපාඩම් කරගන්න. When we consider about the given data of the pie chart or of the bar chart කියලා මෙතන ලියන්න පුළුවන්. Of the pie chart or bar chart we can say simply කිව්වත් එකයි නැතත් එකයි we can say that කියලා ඔයගොල්ලෝ කැමති දේවල් මෙන්න මේ උඩ තියෙන වචන පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. වැඩිම ළමයි සංඛ්‍යාවක් කැමති මේකට. අඩුම ළමයි සංඛ්‍යාවක් කැමති මේකට. සමාන සංඛ්‍යාවක් කැමති මේකට. ඔය මේ පහ විස්තර කරන්න ඕනේ.
මේ පහ විස්තර කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ තුන්වෙනි ඡේදයට ඔයගොල්ලන්ට full marks හම්බ වෙනවා. So that the most මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒක most number of students like most එක percentage එක යන්නේ නෑ පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න most number එනවා නම් most තමයි දාන්න වෙන්නේ most number highest number of හැබැයි ලියන්න පුළුවන් highest number of students කියන එක නමුත් වැඩි හොඳයි most number of students like හැබැයි percentage එක most දාන්න most percentage කියන එක ගැලපෙන්නේ නෑ හැමතිස්සෙම අපි දාන්නේ highest percentage මෙන්න මෙතන තමයි වෙනස මේ percentage කියලා එක යෙදෙන්නේ highest lowest more equal ඒ වගේ ඒවට තමයි percentage කියලා යෙදෙන්නේ number එක දානවා නම් 30% මෙතනට highest percentage ඒක වෙනස් කරගන්න එපා third paragraph එකට තමයි percentage එන්නේ කියන එක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න percentages වලින් આવොත් in your paper that we have sent in that paper bar chart එක දීලා තියෙනවා පුතාලා bar chart is given in percentages ඕගොල්ලෝ බලන්නේ percentages වලින් ලියන්නේ කොහොමද කියලා වරද්ද ගන්න නැතුව highest percentage of students like most number of students like ඔය විදිහටම තමයි most වෙනුවට least number of students like the lowest percentage of students like අඩුම සංඛ්‍යාවක් කැමති මෙතන most highest වෙනුවට least lowest දාන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ equal number of students like මම ඒ ටික දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට equal number of students like equal percentage of students like more number of students like more percentage of students like කියලා මෙතනට මේ ඔක්කොම දාලා ඕගොල්ලන්ට ඒ දත්ත ලියන්න පුළුවන් වැඩිම කට්ටිය කොච්චරක්ද වැඩිම දෙනෙක් කැමති මොනවටද අඩුම දෙනෙක් කැමති මොනවටද ඕගොල්ලන්ට ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන් Do you have any questions now? Because I have sent you all the details in written form so you can do without anybody's help මෙහෙමයි මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා බලන කෙනා අනුව. ඒක මම අත්දැක්කා මාකින් වලට ගියාම පුතාලා එක එක දෙන්න ඕනේ තැන් يعني අනිත් එක වචන 100ක් කියලා ඔයගලන්ට දෙනවනේ. මේ answer එක question number 14 you have to write in 100 words. To write those 100 words you have to කොහොමhari වචන 100ක් පුරව ගන්නත් ඕනේනේ. එතකොට ඔයගලන්ගේ length එක බලනවා. ඡේද දෙකක්වත් තිබුණොත් ඕගොල්ලන්ට අර content මං කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට ලකුණු කැපෙන්නේ ටීචර්ස් ලකුණු කපන්නේ content language organization mechanism කියන කොටසෙන් තමයි. second paragraph එකේම මෙහෙම compare කරොත් ඕගොල්ලන්ට third paragraph එක කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලෝ හොඳටම explain කරොත් කමක් නැහැ. එතකොට ලකුණු දෙනවා. ඉතින් ඒක individual මාකින් එකක් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර කිව්වත් ලැන්ග්වේජ් එකකදී ඔය මැත්ස් වල වගේ නෙමෙයි ලැන්ග්වේජ් එකකදී මැත්ස් වල නම් උත්තරේ හරිනම් ක්‍රමයේ දීලා නම් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු අනිවාර්යෙන් එනවා. නමුත් ලැන්ග්වේජ් එකකදී බලන කෙනා අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ මාක් එක වෙනස් වෙනවා.
සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා දෙන්නේ නැහැ ලකුණු. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක තර්ක කරන්නත් බෑ. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ළමයාගේ මේ ලැන්ග්වේජ් පවර් එක මදි. මේ ළමයා මේ ඡේද වෙන් කරලා නැහැ කියලා. එහෙම අවස්ථා ඕන තරම් අපේ ගුරු ජීවිතේදී අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. සමහරු අනුකම්පා කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ වෙලාවේ තැනේ කෙනා අනුව වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඡේද තුනම පිළිවෙලකට ලියලා තිබුණොත් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු කපන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. එතන තමයි අපිට chance එක තියෙන්නේ. අපි උපරිමය දෙන්න ඕනේ. අපි උපරිමය දුන්නොත් ලකුණු කැපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි second paragraph එකේම compare කරලා ඕගොල්ලෝ හොඳ length එකක් ලියලා තිබුණොත් 100 words වලට කොහොම හරි ලියලා තිබුණොත් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු දෙනවා. දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ නැහැ. නමුත් මම වැඩි හොඳට තමයි ඕගොල්ලන්ට third paragraph එකට යන්න කියන්නේ. එතකොට sure විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි අමාරු ළමයින්ට ලකුණු ස්කෝර් කරන්න ලේසි second paragraph එකේ වචන වරද්ද ගන්න නැතුව data ටික ලිව්වොත්. මොකද සමහර ළමයි ඉන්නවා data ටිකත් එක්ක compare කරන්න ගත්ත ගමන් A to Z grammar වරද්දනවා. මම ආස නැත්තේ ඕගොල්ලෝ ඒ දෙක compare කරන්න ගිය ගමන් language power එක මදි ළමයාට වෙන්නේ මොකද? language power එක මදි ළමයා spellings වරද්දනවා, grammar වරද්දනවා. එතකොට මුළු ඡේදෙම වරදිනවා. එතකොට වෙන්නේ දෙන ලකුණ එන්න අඩු වෙන එක. හොඳට ලියන්න පුළුවන් ළමයි කොහොම ලිව්වත් කමක් නැහැ. ඒ ළමයින්ට ලකුණු කොහොමත් එනවා. හොඳට ලියන්න පුළුවන් එක්කෙනා ලස්සනට වාක්‍ය ටික වරද්ද ගන්න නැතුව second paragraph එකේම ලිව්වත් ඔයගලන්ට ලකුණු වෙනවා. මම අත්දැකලා තියෙන්නේ ඔය දෙක එකට කරන්න ගිය ගමන් ළමයි grammar වරද්ද ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය පටලව ගන්නවා, sentences combine කරනකොට conjunctions වරද්දනවා. දෙක එකතු කරන්න ගිහිල්ලා commas වරද්දනවා, punctuations වරද්දනවා. ඒව වරද්දනකොට ඔයගොල්ලෝ මොනවා ලිව්වත් වැඩක් නැහැ. රතු පෑන වැදිච්ච ගමන් මුළු වාක්‍ය ටික ඔක්කොම වරදිනවා. If you can write without any mistakes, you can write as you wish. ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට. හැබැයි mistakes එනවා කියලා හිතන ළමයි පරිස්සමට අර වගේ සරල වාක්‍ය වලින් යන එක තමයි හොඳ. මොකද එතකොට දෙවෙනි ඡේදෙවත් අඩු ගානේ හරි කියලා වැටෙනවා. තුන්වෙනි ඡේදෙදි තමයි චුට්ටක් හිර වෙන්නේ. ඒක වුණත් කල්පනාවෙන් ලියාගත්තොත් most percentage කියලා හරි highest percentage කියලා හරි සරලව ලියාගත්තොත් ඒ ලකුණ ඕගලන්ට ලැබෙනවා. දෙක එකතු කරන්න ගිහිල්ලා වරද්ද ගන්නවටයි අපි අකමැති. මොකද මේක A level වලට එනකොට මේකම එනවා. පුතාලා A level වලදී bar chart, pie chart ඒ විදිහටම එනවා ඕගොල්ලන්ට. ආපහු ඕගොල්ලෝ මේ කැම්පස් වලට ගියාම මීට වඩා ලොකු charts මේ ඇනලයිස් කරන්න එනවා, රිපෝට්ස් ලියන්න එනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක පවර් එක පාවිච්චි කරලා කැමති විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි මෙතනදී තියෙන්නේ ඕඩිනරි ලෙවල් කියනකොට ඕගොල්ලන්ගේ මූලික දැනුම බලන්නේ. මූලික දැනුමේදී යන්තම් ගැට ගහලා දත්ත ටික ලියලා යන්තම් කම්පෙයාර් කරගන්න පුළුවන්ද කියලායි අපි බලන්නේ. ඒ ටික ග්‍රැමර් වරද්දන්න නැතුව ලියන එක විතරයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ග්‍රැමර් වරද්දන්න නැතුව ලියන්න, සරලව ලියන්න කියන එක තමයි මම ඔයගලන්ට යෝජනා කරන්නේ. කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්න ගියොත් වැරදීම් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි නිසා. මොකද ඒ ලකුණු 10න් 9යි ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ. ඒ 9ත් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ රතු පෑන වද්ද ගන්නේ නැතුව. මෙතනදී අන්තිමටම ඔයගොල්ලෝ as a conclusion නැත්නම් in conclusion කියලා ලියන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. in conclusion මොකද්ද අපි ඕනම ස්ටඩි එකක් කරලා අධ්‍යයනයක් කරලා අවසානයේ නිගමනයකට එන්න ඕනේ. ඒ නිගමනය දෙන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට බාර් chart එකක් හරි pie chart එකක් දිහා බලලා මොකක් හරි නිගමනයකට එන්න පුළුවන් නම් ඇයි මේ වැඩියෙන්ම මේ ළමයි මේකට කැමති, ඇයි මේ ළමයි අඩුවෙන්ම මේකට කැමති කියන මොකක් හරි දෙන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම හොඳයි. එතකොට සර්ව සම්පූර්ණයි ඕගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක. Conclusion, we can say that students are passive learners. මොනවා හරි. ඒක හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ වයසේදී මේ conclusion එක ලොකුවටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. So those who can write conclusions nicely, you can write. But others don't bother about that. අනිත් අය ගැන worry වෙන්න එපා. ඒක ලිව්වේ නැතත් අර most least මෙන්න මේ පහ ලියලා තියෙනවද කියලා තමයි වැඩියෙන් ටීචර්ස්ලා බලන්නේ. මේ පහට answers ලිව්වනම් ඕගොල්ලෝ හරි. මෙතනදී වැඩි මේක අඩු මේක සමාන equal කියන්නේ සමාන එක. මෙතන තියෙනවා equal number of students like
watching movies and singing songs. Equal number of students like watching movies and singing songs. මෙතන අනිත් එකේදී pie chart එකේදී equal number of students, equal percentage of students like hoppers and string hoppers. Hoppers and string hoppers කියලා ලියන්න. එසේ more less කියන්නේ වැඩිම නෙමෙයි. හැබැයි ඊළඟට වැඩි එක. දැන් මේකේ වැඩි මේක 28 නේ, ඊළඟට වැඩි එක 22 තියෙන්නේ language. එතකොට more students like listening. More students like listening than watching movies කියලා ඔයගලන්ට than කියලා වචනයක් ඕනනම් පාවිච්චි මේකට වඩා මේකට කැමති. Less students like singing than listening. Singing වලට ළමයි අඩුවෙන් කැමති listening වලට වඩා. ඒ විදිහට ඔයගලන්ට ඒක compare කරලා ලියන්න පුළුවන්. මේ වචන පහ ඔයගොල්ලෝ third paragraph එකේ explain කරන්නම ඕනේ. නෑ මේක දැන් ඉවරයි. If you have any නෑ කමන්නේ දැන් ඉවර කරමු පුතාලා. If you have any questions you can tell me. මං හිතනවා දැන් please explain how the marking of essay and letter writing will be done. ඒක තමයි essay question number 16 15 marks will be given. marks for question number 16. Question number 16 එකට content language organization mechanism තමයි යන්නේ. මට මතකත් නෑ. මේකට the 5 content 5 language 5 organization 3 and mechanism 2 as I can remember like that you will be given marks. ඒකේ content එකට වැඩියෙන් ලකුණු යනවා, language එකටත් ලකුණු වැඩිපුර දෙනවා. මේ question number 16 are first for the first paper in the first paper question number 6 and 8 අටවෙනි question එකයි 6 වෙනි question එකයි 5 marks දෙන්නේ. ඒ 5 marks වෙන් වෙන්නේ content language වලට විතරයි. ඒකේ 3 and 2 විදියට එනවා. මේ first paper question number 6 and 8 ඒකේ 5 marks එන්නේ මේ විදියට content වලට 3 language වලට 2. But for the question number 16 15 marks will be given like this. පුතාලාට මේ මෙතන ලකුණු කැපෙන්නේ එකම language වලට මෙතන කැපෙන එක mechanism වලින් මෙතනක් කැපෙනවා. හැබැයි මේ දෙකට ලකුණු ගොඩක් අඩු වෙනකොට ඒ language එක හොඳ නැති නිසා content එකනොත් ලකුණු සම්පූර්ණ ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. කොච්චර හොඳ මේ කරුණු ලියලා තිබ්බා content එකේ ලකුණුත් සම්පූර්ණ ලකුණු දෙන්නේ නැතුව කපනවා. එතකොට එකම වැරද්ද නිසා ලකුණු 3ක් කැපෙනවා. ඕගලන්ට 9 out of 10 ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට කැපෙන්නේ කෙලින්ම 8 එන්නෙත් හරි අඩුවෙන් 7 තමයි ලැබෙන්නේ. 3ක්ම කැපිලා තමයි 7 6 ඔය විදිහට ලකුණු අඩු වෙගෙන යනවා. වැරදි 3ක් එකතු වෙනකොට ලකුණු 6න් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. එතන කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ question number 14 ගැන. ලකුණු 10න් දෙන. දැන් මෙතන නම් 15 එකේ 10න් 15ට වැටෙනවා දන්නේම නැතුව රතු පෑන 5 පාරකට වඩා වැටෙනවා. So you have to be very careful with your writing and try to write simple sentences and correct sentences. ඒක තමයි වැඩියෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න. You have to be very careful and you have to concentrate on your writing and language first. මොකද මේකේ ඔයගොල්ලන්ගේ language power එක නෙමෙයි බලන්නේ, කොච්චර දුරට මේක හරියට ලියනවද කියන එක තමයි බලන්නේ. Okay. Are there any other questions? Okay, Putala, we can conclude the lesson now. If you have any other questions, please ask. We'll hope to do another session on, we have to discuss a paper. Today we couldn't do it because
I think these things are more important than discussing a paper. paper එකට යන්න කලින් basics අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනි හින්දා තමයි අද අපි මේ මට්ටමට කතා කරේ. So if you need another session, inform organizing committee and we will send you the answer scripts for the 2 papers. There are 2 papers, so we will send you answer scripts in the near future. Majority and minority කියන එක දාගන්නේ කොයි වගේ වෙලාවද? Majority and minority both are like most and least. most කියනවා වෙනුවට majority පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, least කියනවා වෙනුවට minority පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් ටිකක් අඩුවෙන් දෙන්නේ, but sometimes it may come. Majority minority දෙන්නේ. Okay, I think you have learned something today. So I wish you luck and try to do all the activities and try to practice all these things you have learned today. And I wish you luck, and I think you will score good marks, good results for O level this time. Thank you.